Hello, dear students, and welcome to my new YouTube channel. The name of the channel is Bansode Sir's English Classes. Dear students, today we are going to learn the first lesson from the 12th English syllabus. The name of the lesson is An Astrologer's Day, written by Mr. R.K. Narayan. So, before starting the lesson, you might be having a doubt in your mind that who is an astrologer? The answer is an astrologer is a person who predicts the future by studying the position of the planets, the sun and the moon. म्हणजेच ग्रहांची दिशा ओळखून एखाद्या व्यक्तीचे भविष्य सांगणारा म्हणजेच ज्योतिषी असतो. Now let us know a little bit about the writer of the lesson, Mr. R.K. Narayan. Mr. R.K. Narayan was born on 10th of October 1906 and he passed away on 13th of May 2001. He was an Indian writer known for his works set in the fictional South Indian town of Malgudi. R.K. Narayanan यांनी लिहिलेल्या प्रसिद्ध पुस्तकाचं नाव होतं मालगुडी डेज. आता हे पुस्तक कशाचं होतं बरं? या पुस्तकांमध्ये छोट्या छोट्या गोष्टी लिहिलेल्या होत्या. He wrote his first novel, Swami and Friends, in the year 1930. Similarly, in the year 1958, he won his Sahitya Akademi Award for the novel The Guide. ह्याच नॉवेलवरती एक हिंदी चित्रपट सुद्धा आला होता आणि या चित्रपटाचे प्रमुख कलाकार होते देव आनंद साहेब. This film won the Filmfare Award for the Best Story in the year 1965. Similarly, Mr. R.K. Narayan got the Padma Bhushan Award in the year 1964 and in the year 2001 he was awarded with Padma Vibhushan. Now my question is, do you know who was R.K. Lakshman? R.K. Lakshman was a cartoonist, and for your surprise, let me tell you, R.K. Lakshman was the brother of R.K. Narayan. So let us learn the lesson now. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipments, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of पामरा रायटिंग. हा ज्योतिषी दररोज नित्यनेमाप्रमाणे दिवसाच्या मध्यप्रहरी आपल्या विशिष्ट ज्योतिषी व्यवसायाच्या सामानाबरोबर एका ठिकाणी जाऊन बसायचा. आता त्याच्याकडे कुठल्या प्रकारचं सामान होतं बरं? ही हॅड डझन कावरी शेल्स. तर याच्याकडं एक डझनभर कवड्या होत्या. स्क्रीनवरती आपल्याला चित्र बघायला मिळेल. अ स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्स्क्युअर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट. याच्याकडं एक विशिष्ट प्रकारचा क्लॉथ पीस होता, कपड्याचा तुकडा होता की ज्यावरती एक विशिष्ट प्रकारचे आकृती होती. अ नोटबुक अँड अ बंडल ऑफ पामरा रायटिंग. तर पामरा रायटिंग म्हणजे काय? तर पाम वृक्षाच्या पानांवरती केलेलं लिखाण त्याला पामरा रायटिंग असं म्हणतात. हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडंट विथ सॅक्रेड ॲश अँड वर्मिलॉन. त्याने आपल्या माथ्यावरती पवित्र राख आणि कुंकू लावलेलं होतं. अँड हिज आईज स्पार्कल्ड विथ शार्प ॲबनॉर्मल ग्लीम विच वॉज रिअली अन आउटकम ऑफ कंटिन्युअल सर्चिंग फॉर द कस्टमर्स. त्याच्या डोळ्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारची चकाकी लकाकी होती की जी कस्टमर्सला आकर्षित करण्यासाठी तो वापरायचा. बट विच हिज सिम्पल क्लायंट टूक टू बी अ प्रोफेथेटिक लाईट अँड फेल्ट कम्फर्टेड. त्याचे अनुयायी याच्या ह्या एकंदरीत हावभावाला पाहून आकर्षित व्हायचे. The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. To crown the effect, he wore a saffron-colored turban around his head. This color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stacks.
He sat under the bough of a spreading tamarind tree, which flanked a path running through the town hall park. तर ह्या ज्योतिषाचे डोळे हे आकर्षक दिसण्याचं कारण काही वेगळंच होतं. कारण त्यांची बांधणी ही माथ्याच्या आणि त्याच्या दाढी मिशांच्या बरोबर मध्यभागी होती. साधारण व्यक्तीला सुद्धा या ज्योतिषाकडे पाहून आकर्षण वाटेल असाच त्याचा तो मेकअप किंवा त्याचा तो वेशभूषा त्याची ती होती. त्याने आपल्या डोक्यावरती एक सॅफ्रन कलरचा कपडा सुद्धा बांधलेला होता, टर्बन सुद्धा बांधलेला होता. याची ही एकंदरीत कलर स्कीम कधीच फसत नव्हती आणि लोक याच्याकडं मधमाशांप्रमाणे आकर्षित व्हायचे. It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. A variety of trades and occupations was represented along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap clothes who created enough din all the day to attract the whole day. खऱ्या अर्थानं हा रस्ता एक बहुपर्यायी बहुउपयोगी असा रस्ता होता, कारण की या रस्त्यावरती नेहमीच येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या लोकांची गर्दी होती. या रस्त्यावरती अनेक प्रकारचे विक्रेते बसलेले असायचे, ज्यामध्ये मेडिसिन सेलर्स, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेअर म्हणजेच चोरलेल्या सामानांची विक्री करणारे लोक, मॅजिशियन्स जादूगार असायचे, अँड अबव ऑल ऑक्शनर ऑफ चीप क्लोथ्स म्हणजेच स्वस्तात कपडे विकणारे सुद्धा लोक असायचे. सो ऑल इन ऑल धिस एरिया वॉज ऑलवेज क्राउडेड. Next to him, in vociferousness, came a vendor of fried groundnut. फ्राईड ग्राउंडनट म्हणजे भाजलेले खारे शेंगदाणे. सो एके दिवशी या ज्योतिषाच्या जवळ एक भाजलेले खारे शेंगदाणे विकणारा व्यक्ती येऊन बसला. हु गेव हिज वेअर अ फॅन्सी नेम ईच डे, की जो आपल्या मालाला वेगवेगळे नावं देऊन लोकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करायचा. ही वॉज कॉलिंग हिज वेअर ॲज बॉम्बे आईस्क्रीम, then Delhi almond, and on the third day as Raja's delicacy, and so on and so forth. People flock to him. Flock होणे म्हणजे गर्दी करणे, कळपात येणे. A considerable portion of this crowd dealt before the astrologer too. Dealt means wasted time just hanging around the astrologer just to hear his words. The astrologer transacted his business by the light of the flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. तर हा ज्योतिषी आजूबाजूला असणाऱ्या दुकानांचा जो मंद प्रकाश होता, त्या शेंगदाण्या विक्रेत्याचा जो लाईटचा प्रकाश होता, त्याच्या माध्यमातून आपला व्यवसाय सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा. हाफ द एन्चॅन्टमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फॅक्ट दॅट इट डिड नॉट हॅव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग. तर या ज्योतिषाचा खरा व्यवसाय हा मंद प्रकाशामध्येच सुरू राहायचा, की ज्यामध्ये त्याला आपला मंत्रोच्चार व्यवस्थित करता येत होता. द प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप लाईट्स. या जागेवरती अनेक दुकानं होती, छोटी मोठी दुकानं होती, आणि त्या दुकानांमध्ये छोटे मोठे लाईट्स लावलेले होते. काहींकडे गॅस लाईट्स होते, काहींकडे छोट्या प्रकारच्या चिमण्यांचे लाईट्स होते. जुन्या काळामध्ये आपण रॉकेलवरती चालणाऱ्या ज्या बत्त्या होत्या बघा, त्याला चिमणी असं म्हणतात, त्याचा वापर करून आपला व्यवसाय करायचे. सम हॅड नेकेड फ्लेअर्स स्टक ऑन द पोल्स. काहींकडं पेटते टेंबे त्यांनी पोल्सवरती बांधलेले होते. समवेअर लिट अप बाय ओल्ड सायकल लॅम्प्स, अँड वन ऑर टू लाईक द ॲस्ट्रोलॉजर मॅनेज्ड विदाउट द लाईट ऑफ देअर ओन. इट वॉज अ bewildering crisscross of the light rays and moving shadows. तर ह्या उपलब्ध प्रकाशाच्या सहाय्याने हा ज्योतिषी आपला हा व्यवसाय त्या ठिकाणी सुरू करत होता, चालू ठेवत होता. संध्याकाळी उशिरापर्यंत हा ज्योतिषी त्याच ठिकाणी बसून लोकांचं भविष्य सांगण्याचा प्रयत्न करायचा आणि संध्याकाळ झाल्यानंतर आपल्या घरच्या दिशेने चालू पडायचा.
This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began his life. या ज्योतिषाने जेव्हा आयुष्य सुरू केले तेव्हा त्याचा ज्योतिषी होण्याचा अजिबात हेतू नव्हता. And he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. दुसऱ्यांच्या जीवनापेक्षा स्वतःच्या जीवनात काय होणार आहे हे सुद्धा या ज्योतिषाला माहिती नव्हतं. आणि पहा, हा ज्योतिषाचा व्यवसाय करत होता. ही वॉज ॲज मच स्ट्रेंजर टू द स्टार ॲज वर हिज इनसेंट कस्टमर्स. त्याच्या निरागस ग्राहकांप्रमाणे त्यालाही ग्रह तारे इतकेच अनोळखी होते जितके निरागस त्याचे ग्राहक होते. Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice and studied gracework. तरीही तो अशा गोष्टी बोलायचा की ज्या प्रत्येकाला आनंदित करतात आणि आश्चर्यचकित सुद्धा करतात. अभ्यास, सराव आणि चतुर अंदाज या गोष्टींचाच हा परिणाम म्हणावा लागेल. All the same, it was much an honest labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. खरोखरच ह्याच्या या कामाला सलाम करावा लागेल, कारण की दिवसाच्या शेवटी तो घरी घेऊन जाणाऱ्या मजुरीस खरोखरच पात्र होता. He had left his village without any previous thought or plan. कोणताही विचार किंवा योजना न करता त्याने आपले गाव सोडले होते. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefather, namely tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield. Cornfield म्हणजे मक्याची शेती. And ancestral home. But that was not to be. जर तो तिथेच राहिला असता गावामध्ये तर त्याने आपल्या पूर्वजांसारखेच काम केले असते, म्हणजे लग्न करून शेती करणे. पण तसे नव्हते. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. कोणालाही न सांगता त्याने आपले घर सोडले व बरेच मैल अंतर कापेपर्यंत तो थांबलाच नाही. To a villager, it is a great deal as if an ocean flowed between. तर एखाद्या सामान्य गावकऱ्यासाठी ही एक फार मोठी गोष्ट होती. He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money and the tangles of human ties. या ज्योतिषाला मानवी जीवनामध्ये लग्न, पैसा आणि इतर अडचणींमुळे येणाऱ्या गुंतागुंतींची पूर्णपणे जाण होती. लॉंग प्रॅक्टिस हॅड शार्पन्ड हिज परसेप्शन. परसेप्शन म्हणजे समज. विदिन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हॉट वॉज रॉंग. समोरच्या व्यक्तीला पाहिल्यानंतर फक्त 5च मिनिटांमध्ये त्याला त्या व्यक्तीची अडचण लक्षात यायची. He charged 3 pies per question and never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. तर समोरचा व्यक्ती किमान 10 मिनिटं बोलत नाही तोपर्यंत हा त्या प्रश्नांची उत्तर देण्यासाठी तयार व्हायचा. When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts. तुम्हाला तुमच्या कामासाठी योग्य असा प्रतिफळ मिळत नाही, बरोबर ना? आता हे ऐकून 10 पैकी 9 लोकांना ते खरोखर योग्य वाटायचं. 9 out of 10 were disposed to agree with him. Or he questioned, is there anyone in your family, maybe a distant relative, who is not well disposed towards you? तुमच्या कुटुंबात अशी एखादी स्त्री आहे का, कदाचित एखादी दूरची नातलग जिला तुमची प्रगती बघवत नाही? Or he gave an analysis of the character. Most of your troubles are due to your nature. महाशय,
तुमच्या जीवनात ज्या अडचणी आहे त्याचं खरं कारण म्हणजे तुमचा स्वभाव. हाऊ कॅन यू बी अदरवाईज विथ सॅटन वेअर ही इज? नाहीतर तुमच्या जीवनात शनी असण्याचं कारणच नाही. यू हॅव ॲन इम्पेच्युअस नेचर. इम्पेच्युअस म्हणजे उताळा स्वभाव. अँड अ रफ एक्सटेरियर. This endeared him to their hearts immediately. For even the mildest of us love to think that he has a forbidding exterior. तर ज्योतिषी समोरच्या व्यक्तीला म्हणायचा की साहेब, तुमचा स्वभाव बाहेरून कडक मात्र आतमधून मायाळू आहे, आणि त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला ह्या उत्तराने समाधान व्हायचं. The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed him from somewhere and touched the ground before him. त्या दिवशी खारे शेंगदाणे विक्रेत्याने त्याचा दिवा उशीर झाल्याने बंद केला आणि तो घरी जाण्यासाठी निघाला. ज्योतिषाने सुद्धा या शेंगदाणे विक्रेत्याला पाहिले आणि तो देखील आपलं सामान गुंडाळू लागला. त्या ठिकाणी फक्त आता थोडासा हिरवा प्रकाश शिल्लक राहिला होता. He picked up his cowrie shells and the paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. त्याने आपल्या कवड्या आणि राशी पंचांगाची पुस्तके उचलली आणि बॅगमध्ये तो ठेवू लागला. He looked up and saw a man standing before him. तेवढ्यात त्याला एक सावली आपल्या समोर उभी असलेली दिसली. त्याने वर पाहिले तर त्याला एक माणूस समोर उभा असलेला दिसला. He sensed a possible client and said, "You look careworn." Careworn म्हणजे चिंताग्रस्त. "It will do good to sit down for a while and chat with me." The other grumbled some reply vaguely. The astrologer passed his invitation. ज्योतिषाला तो एक व्यक्ती संभाव्य ग्राहक लक्षात आल्यावरती तो त्याला म्हणाला, "तू खूप काळजीत दिसतोस. आपण थोडा वेळ बसून माझ्याशी गप्पा मारणे चांगले होईल." त्या व्यक्तीचा जोडीदार अस्पष्टपणे काहीतरी बोलला. ज्योतिषी शांत राहिला. Whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" त्यानंतर दुसरा व्यक्ती ज्योतिषाला कुचेष्टेने म्हणाला, तू तू स्वतःला ज्योतिषी म्हणतोस काय? The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light, "Your is a nature." "Oh, stop that," the other said. "Tell me something worthwhile." Our friend felt piqued. Piqued म्हणजे to get angry. ज्योतिषाला हे एक आव्हान वाटले आणि तो पहिल्या व्यक्तीला म्हणाला, "तुमचा स्वभाव." "अहो, ते थांबवा," तो व्यक्ती लगेच म्हणाला. "मला काहीतरी सार्थक सांगा ज्याने आमच्या मित्राला ईर्ष्या झाल्यासारखे वाटेल. I charge only 3 pice per question, and what you get ought to be good enough for your money." At this, the other withdrew his arm, took out an anna, and flung it out to him, saying, "I have some questions to ask. If I prove you bluffing, you must return that anna to me with interest." मी प्रत्येक प्रश्नाला 3 पैसे घेतो आणि तुमच्या प्रश्नांचे समाधान करण्याचे मी 100% प्रयत्न करील, असं त्या ज्योतिषाने त्या व्यक्तीला सांगितलं. यानंतर दुसऱ्याने त्याचा हात मागे घेतला आणि काही आणे बाहेर काढत त्या ज्योतिषाला ते देऊ केले आणि तो म्हणाला, "मला काही प्रश्न विचारायचे आहेत. आपण चुकीचे असल्याचे सिद्ध झाले तर तुम्हाला माझे पैसे व्याजासकट परत करावे लागतील. चालेल ना?" "If you find my answers satisfactory, will you give me 5 rupees? No, no. Will you give me 8 annas? All right, provided you give me twice
ॲज मच ॲज इफ यू आर रॉंग. तर ह्या ज्योतिषाने त्या व्यक्तीला एक अट ठेवली की मी जर का तुझ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली तर तू मला 5 रुपये देशील का? नाही नाही, किमान 8 आणे तर देशील का? तेव्हा तो व्यक्ती म्हणाला, मी तुला ते देईल, मात्र जर का तुझं उत्तर चुकीचं ठरलं तर त्याचे दुप्पट पैसे तुला मला द्यावे लागतील. दिस पॅक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटल फर्दर आर्ग्युमेंट. दोघांमध्ये चर्चा झाली आणि ठरलं की ज्योतिषानं त्याचं भविष्य सांगायचं आणि चुकल्यानंतर ज्योतिषाने त्याचे दुप्पट पैसे त्या व्यक्तीला द्यायचे. द ॲस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू द हेवन ॲज द अदर लिट अ चेअरूट. लगेचच ॲस्ट्रोलॉजर तो ज्योतिषी काही मंत्र उच्चार करू लागला. त्यावेळेस हे दोन व्यक्ती जे उभे होते ते सिगार स्मोक करू लागले. द ॲस्ट्रोलॉजर caught a glimpse on his face by the matchlight. There was a pause as cars hooted on the road. Jutka drivers swore at their horses, and the babbles of the crowd agitated the semi-darkness of the park. The other sat down, sucking his chairwood, puffing out, and sat there ruthlessly. तर ज्योतिषाने मंत्रोच्चार करता करता थोडासा दिवा त्या व्यक्तीकडे ठेवला आणि त्या व्यक्तीचा चेहरा त्यांनी पाहण्याचा प्रयत्न केला. त्या व्यक्तीचा चेहरा पाहिल्यानंतरच लगेचच जो ज्योतिषी थोडासा अवाक झाला. त्यावेळेस तो दुसरा व्यक्ती जो त्या पहिल्या व्यक्तीबरोबर आला होता तो आपल्याबरोबरची सिगार तो फुकत होता आणि तिथे शांतपणे ज्योतिषाकडे एकटक पाहत होता. The astrologer felt uncomfortable. Here, take your Anna back. I am not used to such challenges. ज्योतिषाने त्या व्यक्तीला आपले पैसे परत देऊ केले आणि म्हणाला की मला आता घरी जाऊ दे, मला अशा प्रकारच्या प्रश्नांची सवय नाही. इट इज लेट फॉर मी टुडे. ही मेड प्रिपेरेशन्स टू बंडल अप हिज बिझनेस. असं म्हणून त्याने आपल्या सामानाची बांधाबांध करायला सुरुवात केली. द अदर हेल्ड हिज रिस्ट अँड सेड, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाव. दुसरा व्यक्ती म्हणाला, तुला आता इथून हालता येणार नाही. जोपर्यंत तू आमच्या प्रश्नांची उत्तरं देत नाहीस आम्ही तुला जाऊ देणार नाही. यू ड्रॅग्ड मी इन वाईल आय वॉज पासिंग. तू आम्हाला जाताना बोलवून घेतलंस आणि म्हणून आमचं शंका समाधान होईपर्यंत आम्ही तुला सोडणार नाही. द ॲस्ट्रॉलॉजर शिवर्ड. असं ऐकताच तो ॲस्ट्रॉलॉजर तो ज्योतिषी थरथर कापू लागला. द ॲस्ट्रॉलॉजर शिवर्ड इन ग्रिप्स and his voice shook and became faint. Leave me today. I'll speak to you tomorrow. The other thrust his palm in his face and said, challenge is challenge. Go on. The astrologer proceeded with the throat drying up. There is a woman. नाईलाजास्तव त्या ज्योतिषाने त्या व्यक्तीचं भविष्य सांगायला सुरुवात केली आणि त्याचं पहिलंच वाक्य होतं की तुमच्या आयुष्यात एखादी महिला आहे का? हे ऐकताच तो व्यक्ती थोडासा अवाक झाला आणि म्हणाला, स्टॉप, सेड द अदर. आय डोंट वॉन्ट ऑल दॅट. शॅल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च ऑर नॉट? आन्सर धिस अँड गो. ज्योतिषाने नेहमीप्रमाणे काही उत्तर सांगायला सुरुवात केली, काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. हे ऐकून तो व्यक्ती स्पष्टपणे म्हणाला, मला हे सगळं नको आहे. मला फक्त एकाच प्रश्नाचं उत्तर दे आणि जा. मी माझ्या शोध कार्यामध्ये यशस्वी होईल की नाही. अदरवाईज आय विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसजॉर्ज ऑल युअर कॉइन्स. डिसजॉर्ज करणे म्हणजे रिकामे करणे. द ॲस्ट्रॉलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकॅन्टेशन्स अँड रिप्लाइड. इनकॅन्टेशन्स म्हणजे काही मंत्र. तर ॲस्ट्रॉलॉजर मनामध्ये काही मंत्र म्हणाला आणि मग परत तो बोलू लागला. I will speak. Wait. But will you give me a rupee if what I say is convincing? मी बोलतो, मात्र मी जे भविष्य सांगेल ते ऐकल्यानंतर तू मला आणखीन पैसे देशील का? असे ज्योतिषाने त्या व्यक्तीला विचारलं. Otherwise, I will not open my mouth and you may do what you like. After a good deal of haggling, the other agreed. तर बऱ्याचशा घासाघीस झाल्यानंतर, व्यवहार झाल्यानंतर या दोघांमध्ये व्यवहार ठरला
आणि ज्योतिषाने भविष्य सांगायला सुरुवात केली. द ॲस्ट्रोलॉजर सेड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आय राईट? ॲस्ट्रोलॉजरचं पहिलंच वाक्य होतं की तुला मरण्यासाठी कुणीतरी सोडून दिलं होतं. हे ऐकून तो व्यक्ती अवाक झाला आणि म्हणाला, टेल मी मोर. अ नाईफ हॅज पास थ्रू यू वन्स, सेड द ॲस्ट्रोलॉजर. ज्योतिषी परत उद्गारला, एवढंच काय, तर तुला एकदा चाकूने वार सुद्धा करण्यात आला होता. हे ऐकून तो व्यक्ती आणखीनच अवाक झाला. गुड फेलो, ही बेअर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार. त्या व्यक्तीने आपल्या छातीवरती झालेली जखम त्या ज्योतिषाला दाखवली. व्हॉट एल्स, टेल मी मोर. अँड देन यू वर पुश्ड इन टू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड. असं तो ज्योतिषी त्या व्यक्तीला म्हणाला की तुला मरण्यासाठी एका विहिरीत ढकलून देण्यात आलं होतं. त्यावेळेस तो व्यक्ती उद्गारला, आय शुड हॅव बीन डेड इफ सम पासर बाय हॅड नॉट द चान्स टू पिप इन टू द वेल. होय, बरोबर आहे, मी मेलोच असतो जर का एका वाटसरूने मला पाहिलं नसतं आणि विहिरीतून बाहेर काढलं नसतं तर. एक्सक्लेम द अदर, ओव्हरवेल्म्ड बाय द enthusiasm. वेल शॅल आय गेट ॲट हिम, ही आस्क्ड. तेव्हा तो व्यक्ती म्हणाला, आता मला एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे, तुम्हाला सांग की मी त्या व्यक्तीकडे कधी जाईल, त्या व्यक्तीपर्यंत कधी पोहोचेल की ज्याने मला मारलं होतं. इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आन्सर्ड द ॲस्ट्रोलॉजर. हे डायड 4 months ago इन अ फार ऑफ टाउन. तर ज्योतिषी म्हणाला की ह्या जन्मात ते शक्य नाही, कारण तो व्यक्ती काही महिन्यांपूर्वीच मरण पावला आहे. यू विल नेव्हर सी एनी मोर ऑफ हिम. द अदर ग्रोन ऑन हिअरिंग इट. हे ऐकून तो व्यक्ती रागानं बघू लागला. द ॲस्ट्रोलॉजर प्रोसिडेड, गुरु नायक, यू नो माय नेम. द अदर सेड, टेकन अ बॅक. तर ज्योतिषाने त्या व्यक्तीचं नाव अचूकपणे घेताच तो व्यक्ती अवाक झाला आणि म्हणाला, यू नो माय नेम. ज्योतिषी म्हणाला, ॲज आय नो ऑल अदर थिंग्स, गुरु नायक, लिसन केअरफुली टू व्हॉट आय से टू यू. युअर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन. टेक द नेक्स्ट ट्रेन अँड बी गॉन. थोडीशी राग घेतली आणि त्याला दिली. हे टूक आउट अ पिंच ऑफ सॅक्रेड ॲश अँड हेल्ड इट टू हिम. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again, and you will live to be 100 years old. Why should I leave home again? The other said reflectively. I was only going away now, then to look for him and to choke out his life if I met him. So the man said that he was not interested to go home now because he wanted to kill the person who attempted to kill him. ज्या व्यक्तीने त्या पुरुषाला, त्या व्यक्तीला मारलं होतं, त्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी हा मनुष्य या ज्योतिषाकडे आला होता. He shook his head regretfully. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lolly. The other looked gratified to hear it. The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bags. The green shaft was also gone, leaving the place in darkness and silence. The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. आता खूप उशीर झाल्यानं त्या ठिकाणी संपूर्ण अंधार पसरलेला होता आणि आपल्या शंकेचं निरसन झाल्यानंतर तो व्यक्ती सुद्धा ज्योतिषाच्या जवळून निघून गेला होता. इट वॉज नियरली मिडनाईट वेन द ॲस्ट्रोलॉजर रिच्ड होम. ॲस्ट्रोलॉजरला घरी जाता जाता जवळपास मध्यरात्र झाली होती. हिज वाईफ वॉज वेटिंग फॉर हिम ॲट द डोर अँड डिमांडेड अन एक्सप्लेनेशन. या ज्योतिषाची पत्नी
त्याची खूप आतुरतेने वाट पाहत होती आणि आल्या आल्या तिने त्याला प्रश्न विचारायला सुरुवात केली की तो का उशिरा आला होता. He flung the coins at her and said, "Count them." One man gave all that. त्याने लगेचच आपल्या जवळ असणाऱ्या काही कॉइन्सला तिच्या दिशेने भिरकवलं आणि म्हणाला, "मोज ते." एका व्यक्तीने मला ते बक्षीस दिलं आहे. ते पाहून त्या महिलेला खूप आनंद झाला. 12.5 annas, she said, counting. She was overjoyed. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. The child has been asking for sweets for so many days now. I will prepare some nice stuff for her. 12 पैसे आणि अर्धा आणे आहेत असं ज्योतिषाच्या पत्नीने त्याला सांगितलं. आता मी उद्या दुकानातून थोडासा गूळ आणि थोडंसं खोबरं आणून मुलीसाठी काहीतरी गोडधोड बनवेल असं ती त्याला म्हणू लागली. 12 पैसे आणि अर्धा आणे असं ऐकून ज्योतिषाला राग आला. "The swine has cheated me. He promised me a rupee," said the astrologer. The wife of the astrologer looked at him angrily. "You look worried. What is wrong?" After dinner, sitting on the pure, he told her, "Do you know, a great load has gone from me today. I thought I had the blood of a man on my hands all these years." तेव्हा ज्योतिषी जेवण झाल्यानंतर घरासमोरील खाटेवर बसला आणि म्हणाला, "तुला माहिती आहे का की एवढे दिवस मी माझ्या डोक्यावरती एक व्यक्तीचा खुनाचं ओझं घेऊन वाहत होतो. That was the reason why I ran away from home, settled here and married you. आणि ह्याच कारणामुळे मी माझं गाव सोडलं आणि इथं येऊन तुझ्याशी विवाह करून राहू लागलो. But he is alive. परंतु तो व्यक्ती की ज्याला मी मारलं असं मला वाटत होतं, तो आज मला दिसला आणि तो जिवंत आहे. She gasped. "You tried to kill him?" "Yes, in our village when I was a silly youngster. We drank, we gambled and quarreled badly one day. Why think of it now?" तेव्हा ज्योतिषी म्हणाला, "हो, ज्यावेळेस मी तरुण होतो त्यावेळेस एके दिवशी मी एका व्यक्तीला मारण्याचा प्रयत्न केला. आता त्याचा विचार करायची गरज नाही, कारण की तो मला आज जिवंत दिसला आहे. टाइम टू स्लीप नाव." यॉर्निंग अँड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्युअर असं म्हणत तो त्या खाटेवरती निवांत झोपला. So dear students, I hope you have understood the lesson. So let us see the most important question in the lesson. The question is, explain the character sketch of the astrologer. The answer is, the astrologer was an ordinary man who pretended to be a genuine astrologer. He fooled the people by telling their false future to simply earn his livelihood. He was very greedy and a cunning person too. My second question is, what are the elements of irony in the lesson? Dear students, do you know what is irony? Let me explain. An irony is a figure of speech in which words are used in such a way that their intended meaning is different from the actual meaning. हा एक भाषेचा अलंकार असून ह्या प्रकारात उपरोधात्मक वाक्यांचा प्रसंगांचा वापर केला जातो. For example, the doctor is as kind-hearted as a wolf. His friend's hand was as soft as a rock. Now let us see the example of irony in this lesson. The most striking situation of irony is the fact that Guru Nayak comes to astrologer for the help, finding the man who nearly killed him, and astrologer himself is the same man he was looking for. So dear students, best of luck. I hope you have understood my lesson. Thank you.